नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल को आपको समस्त स्वागत। तो आज फास्ट आम देखा कलिंगर इतिहास मौर्य अंडर केमती कलिंग आसला। अच्छा ये हिस्ट्री बहिर फास्ट चैप्टर नुह। फास्ट चैप्टर देखा तो फास्ट चैप्टर हूँ कौन ना सोर्सेस सोर्सेस को आम पढ़ौनी कारण चैप्टर जो देखा चैप्टर जो पढ़ा कौन चैप्टर तादेह आम सोर्सेस टाक कवर कर चलिए तो आपको सेपरेटली पढ़ी किसी लाभ ना तेणुक सोर्सेस टाक सेपरेटली न पढ़ी बेटर हम आम सोर्सेस चैप्टर सागर मिसेक पढ़ा तापर लास्ट को देखा गोटे सोर्सेस गोटे क्लास देखीद जहाँफल कि क्लासटे करदे जहाँफल कि कौन हम ना सोर्सेसटा भी कवर हो बेटर हम से गोटे रिविजन टाइप हो। तो सेकेंड चैप्टर हूँ हिस्टोरिकल जियोग्राफी। अच्छा हिस्टोरिकल जियोग्राफी टिके बोरिंग चैप्टर तो से देखा मझे जो भूमकर डायनेस्टी सरी अधा हो देखा हिस्टोरिकल जियोग्राफी टाक कवर करदे। तो आज थर्ड चैप्टर आरंभ करवा। थर्ड चैप्टर हूँ कलिंग अंडर द मौर्यंस। मौर्य अंडर को केमती कलिंग आसला ता विषय में पढ़ा। तो फास्ट हूँ कौन ना हिस्टोरियन बिलीव दैट नंदा डायनेस्टी मे हैव रूल कलिंग बट नॉट डायरेक्टली। ये कौन कहते ऐतिहासिक मैंने कहते ये जो कलिंग था 300 बीसी 300 261 बीसी पूर्वे कौन था ना नंद अंडर था 322 बीसी बेलू 322 बीसी पूर्व ये नंद अंडर ही था। तो ये नंद डायनेस्टी अंडर था ये नंद ये फ्यूडेटरी था ये टैक्स पे करता नंद डायनेस्टी को। नंद पर आमर भारत इतिहास रे मौर्य डायनेस्टी आसी। तो ये मौर्य डायनेस्टी केमती आसला ता विषय में आम पढ़ा। मैंने अशोक अटैक कलिंग जो अशोक कलिंग को अटैक कले ये कौन है बाहर ये बिकम फिफ्थ स्टेट ऑफ मौर्यन। ये कौन है बाहर ना पंचम राज्य हो बाहर फिफ्थ स्टेट हो बाहर। तो गोटे सेकेंड मुझे हाँ ये अटैक के होता अटैक होता अटैक होता के अटैक होता 261 बीसी। आफ्टर द मौर्य रूल कलिंग रोज एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर अंडर द अशोक। मौर्य एम्पायर अंडर आसला अशोक अशोक तो मौर्य डायनेस्टी थे। तो कलिंग कौन है ना मौर्य डायनेस्टी अंडर को आसला। ये गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डेभलप है जमी भारत आउ ओडिशा केसेस देखु भारत में आम सेंटर किए रोच राष्ट्रपति रोच आउ स्टेट रे जमी आम देखु कौन ना गवर्नर रोच सेमती एठी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन देखा जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन कौन सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था किंतु एठी जड़े शासक थे कुमार मात्य कहला। तो ये कुमार मात्य जमी गवर्नर एमती कुमार मात्य जो थे ये गवर्नर टाइप थे। तो तापर जो रोच धम्म महामात्र ये जुडिशियल ऑफिसर टाइप थे ये 5 वर्ष थे सर्वे करते। तापर आमर महामात्र सर्प थे स्पाई सिस्टम था। तो यह सब जिन जमी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रे थाए सेमती मौर्य जो थे मौर्य आसवा पर कलिंग कौन है गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर हिसाब से राइज कला। अशोक एंड कलिंग वार अशोक और कलिंग युद्ध विषय में देखा कौन ना द कलिंग वार वाज सिग्निफिकेंट इवेंट विषय कहीं कहुई ना कलिंग युद्धर जो वर्णना है वर्णना ओडिशा केसेस तो बहुत सिग्निफिकेंट आम कह किंतु वर्णना जो हिसाब से आम देखा जो एंशिएंट इंडिया रे ये गोटे बहुत बड़ युद्ध था। व्हेन स्टडीइंग द मौर्यंस जो आम मौर्य विषय पढ़ु इनिशियल लर्न अबाउट किंग चंद्रगुप्त मौर्य विषय पढ़ु हु अनेक्स न्यूमरस स्टेट्स एक्सेप्ट कलिंग। कलिंग को छाड़ी अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य जो नंद अगेंस्ट रेबिलियन स्टार्ट कले क्या नहीं गुरु थे कौटल्य। तो कौटल्य कौटल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देदेले तापर जो चंद्रगुप्त मौर्य जो नंद डायनेस्टी को प्रथम अटैक कले प्रथम अटैक रे तो चंद्रगुप्त मौर्य हारी। सेकेंड जो अटैक है सेकेंड अटैक रे चंद्रगुप्त मौर्य जीतते किंतु सेकेंड अटैक पूर्व नंद डायनेस्टी को अटैक करने पूर्व सी कौन कले ना जो सब बाउंड्री स्टेट अच्छी नंदर से डायनेस्टी आग निज अंडर को आने चेष्टा कले आनेक्स कले। तापर नंद डायनेस्टी को अटैक कले। नंद डायनेस्टी अंडर एम सब फ्यूडेटरी थे। कलिंग जो देखा कलिंग कौन था ना नंद डायनेस्टी अंडर ही था। तो ये जो आमको
ମୌରିଆନ୍ ରେବିଲିୟନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ରେବିଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 322-321 ବିଷୟରେ କଳିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଯିଏକି ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା କ'ଣ, କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମଗଧକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମଗଧ, ଯେତେବେଳେ ମଗଧ ଥିଲା ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ତ ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲା, କଳିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଇଏ ସେଠୁ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା। କଳିଙ୍ଗ ଆଠରୁ ଆମର ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଠାରୁ ଫ୍ରି ହେଇକି ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନସିଓର କରିଲା। However, this was a humiliation for Mauryans that Kalinga, a small dynasty, was not under the Mauryan rule. ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମୌର୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ମୌର୍ୟନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତ ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି କି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୌର୍ୟନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ତାହେଲେ ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ସମୟ ଦେଖିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ମୌର୍ୟନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏଠି ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ, ଆଉ ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପ୍ରାୟତଃ ଏଇସବୁ ରିଜନ୍ କଭର୍ କରିଥିଲା। ଇଭେନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଡ଼ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପେଶାୱର, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ର ଯାଏ ମଧ୍ୟ ମୌର୍ୟନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲା। କେବଳ ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ନଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଚୋଳ ନଥିଲା। ଚୋଳ ହେଉଛି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଚୋଳ, ଇଏ ମିଡିଏଭାଲ୍ ଚୋଳ ନୁହଁ। ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଚୋଳ ଚାଲୁକ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସିଏ ମାନେ, ତ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଚୋଳ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ କଳିଙ୍ଗ, ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ନଥିଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର ଶାସନ ଅଧୀନ ନଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା, କାରଣ ଗୋଟେ ମୌର୍ୟନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଆଉ 322 BC ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ଶାସନ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କଳିଙ୍ଗ, ତାହେଲେ 322ରୁ 261 BCରେ ହେଇଥିଲା ଆଟାକ୍। ତ 261 ଆଉ 322 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି କେତେ? 261 322ରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 60 ବର୍ଷ। 60 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖିର ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ରହୁଛି, 60 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆସିଲେ, ଅଶୋକ ରାଜା ହେଲେ, when Ashok came to throne, he in his 8 year after his coronation, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବାର 8 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ 261ରେ ସିଏ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ତ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଥିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ ମାନେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କାରଣ ରହୁଛି ନା ପଲିଟିକାଲ୍ କଜ୍। ପଲିଟିକାଲ୍ କଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଫର୍ କଳିଙ୍ଗ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଟିକେ ବାହାରୁଛି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଅଦର ରିଜନ୍ସ ୱେର୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ମୌର୍ୟନ୍ ରୁଲ୍। ଅଲଗା ରିଜନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୌର୍ୟନ୍ ରୁଲ୍ରେ ଥିଲା। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଫିୟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଳିଙ୍ଗ ମାଇଟ୍ କଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫର୍ ମଗଧ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ବୋଧେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, ଏଠି ଥିଲା ମଗଧ, ଏଠି ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ, ଏଠି ଥିଲା ଆମର ଚୋଳ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ତ ଇଏ ଭୟ ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ କାଳେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ଇଏ ଚୋଳମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆର୍ମି ରିଲେସନ୍ ବିଲ୍ଡ ହେବ, ଆର୍ମି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆର୍ମି ମିଶିକି କାଳେ ମଗଧକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଇଏ ବି ଭୟ ଥିଲା। when a fear that କଳିଙ୍ଗ might cause problem for ମଗଧ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଭଣ୍ଡାରକର ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କଳିଙ୍ଗ had built good relations with south, particularly the ଚୋଳ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଚୋଳ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍, ଭଲ ରିଲେସନ୍ ବିଲ୍ଡ କରିବ କାଳେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, ଆଣ୍ଡ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ଆଟାକ୍ ମଗଧ। ତେଣୁ ଭୟ ଥିଲା ଯେ କାଳେ ମଗଧକୁ ଆଟାକ୍ କରିବି ଦେବ। ସୋ ଅଶୋକ ଆଟାକ୍ ଫାଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ମୌର୍ୟନ୍, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଅଛି, କଳିଙ୍ଗ ଆଟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ କଜ୍ ଦେଖିବା, ଇକୋନୋମିକ୍ କଜ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଇକୋନୋମିକାଲି ମୋର୍ ପ୍ରସ୍ପର ଦେନ୍ ମଗଧ। ଯଦି ଇକୋନୋମିକ୍ କଜ୍ ଦେଖିବା, ଇକୋନୋମିକାଲି ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ଇକୋନୋମିକାଲି କଳିଙ୍ଗ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା କଳିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ନା ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ମଗଧ, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଡ୍ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମଲାୟା ଆଣ୍ଡ ବାଲି। ତ ଇଏ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ମଲାୟା, ବାଲି ସହିତ, ଖାସ କରି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମଗଧ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେଭି। ମଗଧର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେଭି ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଏନଗେଜ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଇଏ ଟ୍ରେଡ଼୍ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଟ୍ରେଡ଼୍ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିଲା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା, ଯଦିଓ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଟ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା। କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାପଥ ଯାଉଥିଲା, ଉତ୍ତରାପଥ ଦେଇକି ଏମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ସହିତ ହଉ, ଆମର ଇଜିପ୍ଟ ସହିତ ହଉ, ଆମର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେଡ଼୍ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ବିନ୍ଦୁସାର
ଇଜିପ୍ଟର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିଲେ ଏମିତି କହିପାରିବେ। ମଗଧ ସିପ୍ସ ୱାର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ରିଭର୍। ଯଦି ଆମେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଦେଖିବା, କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ମଗଧର ଖାସ କରି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ଯଦି ଥିବା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରିଜିୟନ୍ରେ ଥିଲା। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଂଲାଦେଶ ରିଜିୟନ୍ରେ ଥିଲା। ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିୟନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମକରନ୍ କୋଷ୍ଟ ହଉ, ଆମର ଇଏ କୋଷ୍ଟ ହଉ, ଗୁଜୁରାଟ ପୋର୍ଟ ହଉ, ଏ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। ତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ତ ଆମକୁ ମୋରିୟନ୍ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଆମର ଚୋଳା ଇଏ ଦୁଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ଯଦିଓ ବି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିଲା, କାରଣ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି ଥିଲା। ମଗଧ ପୁରା ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ପୁରା ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯିଏ ଧରିକି ବସିଛି, ତେଣୁକରି ତାର ଟ୍ରେଡ୍ ବାହାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର। ହଁ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ଆମର ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଆମର ବିନ୍ଦୁସାଗର ଦେଖିବା, ଇଏ ଆଣ୍ଟିଓକସ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମାଗିଥିଲେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ୱାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଟିଓକସ୍, ଏବଂ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫର ମାଗିଥିଲେ, ଫିଲୋସଫରକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ କମର୍ସିଆଲ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍। ତାହେଲେ କମର୍ସିଆଲ କଜ୍ କ'ଣ? କମର୍ସିଆଲ କଜ୍ ଆଡ଼ିକି ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କଳିଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଦକ୍ଷିଣାପଥ। ଦକ୍ଷିଣାପଥ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ରିଜିୟନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଥିଲା। ତ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣାପଥରେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲା, ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ଟୋଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ଅବଭିୟସଲି। ତ ଏଠି ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣାପଥରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମଝିରେ ଦକ୍ଷିଣାପଥ କଳିଙ୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାପଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଉତ୍ତରାପଥ ଉତ୍ତରରେ ଯାଉଥିଲା ଆମର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରିଜିୟନକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲା, which is passes from the north to south। ଆଚ୍ଛା, ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ପାସ୍ କରୁଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ କଲେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇନକମ୍ ହେଲା, ତ ଇକୋନୋମି ଅବଭିୟସଲି ବଢ଼ିବ, ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ। ମଗଧ ହାଡ୍ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ମଗଧ ଯଦି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଭଲ ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ lack good trade relation due to the unavailability of transportation। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ ଅନଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଯଦି ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଉତ୍ତରାପଥ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା। କମ୍ପେୟାରିଂ ମଗଧ ୱିଥ୍ କଳିଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ସ୍ମଲର୍ ଦେନ୍ ମଗଧ ବଟ୍ ଇକୋନୋମିକାଲି ବେଟର୍ ଦେନ୍ ମଗଧ। ଯଦି ମଗଧକୁ କଳିଙ୍ଗ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଗଧ ଯଦି ଦେଖିବା, ମଗଧ ବହୁତ ଛୋଟ। କଳିଙ୍ଗ ବହୁତ ଛୋଟ। କଳିଙ୍ଗ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇକି ଇକୋନୋମିକାଲି ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଡେର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ଯେମିତି ଜାପାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ। ଜାପାନର ଇକୋନୋମି ହେଉଛି କ'ଣ? ଜାପାନ ଇକୋନୋମି ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହୁଛି। ଜାପାନ ଇକୋନୋମି ମାନେ ଟିକେ କମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଦେଖିବା ଜାପାନର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଜାପାନ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଦେଶ। ଜାପାନ ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯେତିକି ରହିବ, ତ ଜାପାନର ଜିଓଗ୍ରାଫି ସେତିକି ରହିବ। ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ଛୋଟ। ତାହେଲେ ସେଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଇଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ମଗଧ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଯେହେତୁ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ତ ଭଲ ହିଁ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଷ୍ଟେଲିଂ ଅଫ୍ ଅଶୋକାସ୍ ଜୁଏଲାରିଜ୍ ବାଏ ନାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା, ଯିଏକି ଅଶୋକଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଯେଉଁ ଥିଲା ଚୋରି କରିଥିଲା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ PHL ଏଗରମଣ୍ଟ, PHL ଏଗରମଣ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ତ କ୍ରୋନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା, PHL ଏଗରମଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ବହି ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଅଫ୍ ରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଅଶୋକା ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ନେମ୍ ନାଗ। ଇଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏ ବହିରେ ନା ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ନେମ୍ ନାଗ ହୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ରହୁଥିଲେ, ନାଗ ବୋଲି କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲେ। ଇଏ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିଲେ। କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟ ରିଜିନ୍ ରହୁଥିଲେ। ଇଏ କେଉଁଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ? ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଆମେ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ଇଏ ନାଗ ବୋଲି କମ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଲାମା ତାରନାଥ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଲାମା ତାରନାଥ ତିବ୍ବତର ଲାମା ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୁରୁ। ତ ଇଏ ତିବ୍ବତର ଲାମା ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ତିବ୍ବତର ଲାମା କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ
ନାଗ ବୋଲି ପପୁଲେସନ୍ ରହିଥିଲେ ଏ ନାଗ ପିପୁଲ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ରିଜନରେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ତ ଇଏ ଅଶୋକଙ୍କର ଜୁଏଲାରୀ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ତାରନାଥ said that jewelry came from the ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଇଏ ଜୁଏଲାରୀ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ନା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ଅଶୋକା ଏ ଅଶୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସୋ ଦ ପାଇରେସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ନାଗ ମେଡ୍ ଅଶୋକା ଫ୍ୟୁରିୟସ୍। ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଇଏ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ରାଗ ହେଇଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କୁ ଯେ ଚୋରି କାହିଁ ମୋ ଜିନିଷ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ। ଯେହେତୁ ନାଗ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ଭ କରୁଥିଲେ। ନାଗ ବୋଲି ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ଅଶୋକ ରାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ମୋ ଜୁଏଲାରୀ କାହିଁକି ନେଲେ, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଡୁ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍। କାହିଁ ବିଲିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଯଦି କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, କଳିଙ୍ଗର ନାଗ ବୋଲି ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ନାଗ ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଇଏ ନାଗ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଏ କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ କଲଚରାଲ୍ ଆସିମିଲେସନ୍ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି, କଳିଙ୍ଗ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଜାଭା ସୁମାତ୍ରାର ରାଜା ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ପଠାଇଥିବେ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଅଶୋକ ପାଇଁ କାହିଁ ଆସିଥିବ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆସିବ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କିଏ ରୁଲର୍ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। କଳିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆସିଥିବ, ମଗଧର ଶାସକ ପାଇଁ କାହିଁ ଆସିବ? ତ ଏଇଟାକୁ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରିଲିଜିୟସ୍ କଜ୍। ଅଶୋକ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫଲୋଅର୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ରିଲିଜିୟନ୍ସ, follower of Shaivism. In the Kalinga region, people might have follow Buddhism, but because of religious conflict, Ashoka might have attacked Kalinga. हाँ, ये भी गोटे कारण ହେଇପାରେ ଯେ ରିଲିଜିୟସ୍ କଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଅଶୋକ ରାଗରେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଅଶୋକଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅଶୋକଙ୍କର ଜେଜେବାପା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ। ଇଏ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ବହୁତ ବଡ଼ ଆମର ପାଟ୍ରୋନାଇଜର୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଏ ଥିଲେ କିଏ, ସେ ବିନ୍ଦୁସାର ଥିଲେ। ବିନ୍ଦୁସାର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଏ ଅଜୀବିକାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ଅଜୀବିକାର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ମିଖାଲି ଗୋଶାଲା। ତ ଇଏ ଅଜୀବିକାକୁ ମାନେ ଫଲୋଅର୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମର ଥିଲେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟଲି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ଶୈବ ଧର୍ମର ଫଲୋଅର୍ ଥିଲେ। ୟାକୁ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା ଅଛି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲରେନ୍ସ ଦେଖୁଛୁ। ତ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲରେନ୍ସ ଥିବେ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଶୈବ ଧର୍ମ ସକାଶୁ ଆସିକି ମାରିଦେଲେ ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା କିଛି ଖାସ୍ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ହଁ ଏଥିରେ ହେଇଥିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇଥିବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୀବିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ମେନସନ୍ ଅଛି କେତେଟା ଜାଗାରେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ କାରୁବାକି। କାରୁବାକିଙ୍କର ଲିଜେଣ୍ଡ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କାରୁବାକିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆମର କାରୁବାକି କିଏ ଥିଲେ? କାରୁବାକି ୱାଜ୍ ଏ ଫେମସ୍ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି। ଫେମସ୍ ଇନ୍ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଇଏ ଫେମସ୍ ଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାରୁବାକିଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିଲେ, କାରୁବାକି ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ଇନ୍ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି। ଫିସରମ୍ୟାନ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଇଏ ଫେମସ୍ ଥିଲେ କାରୁବାକି, ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଦ ଡଟର୍ ଅଫ୍ ଏ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ଫିସରମ୍ୟାନ୍। ଇଏ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଶାସକ ଥିଲେ, ଗର୍ଭୋକ୍ତ ଶାସକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ଇଏ। ଆଣ୍ଡ ଦ ଫିଅନ୍ସେ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସ। ଇଏ କ'ଣ ଫିଅନ୍ସେ ଥିଲେ, ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେଇଯାଏ, ସେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଇଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଫିଅନ୍ସେ। ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍, ଅଶୋକ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ କାରୁବାକି, ସୋ ହି ଆଟାକ୍ କଳିଙ୍ଗ। ଐତିହାସିକ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବୋଧ ହୁଏ ଅଶୋକ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଇଏ କାରୁବାକିଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାରେ ମୋହିତ ହୋଇ କାରୁବାକିଙ୍କ ପାଇବା ଆଶାରେ ଆମର କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇନିସିଆଲି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦିସ୍। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ ଆକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିଁ କରୁନଥିଲେ।
However, after the excavation of the Queen Edict excavation ପରେ Queen Edict କୋଉଠି ମିଳିଲା? Queen Edict ମିଳିଥିଲା Queen Edict କଣ ନା Queen Edict ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି Queen Edict କୋଉଠି ମିଳିଥିଲା? Queen Edict ମିଳିଥିଲା ଆହ୍ଲାବାଦରେ। Queen Edict ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପଢିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ମେନସନ ଅଛି। ମେନସନ କଣ କାରୁବାକିଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ ଅଛି ଯିଏ କି କିଏ ଥିଲେ ନା ମଦର ଅଫ ଡଟର ଅଫ ତିବ୍ରା, ଯିଏ ତିବ୍ରାଙ୍କ ମା ଥିଲେ। କାରୁବାକି କିଏ ଥିଲେ? ତିବ୍ରାଙ୍କ ମା ଥିଲେ। ତିବ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ଝିଅ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଟା ପାଇଲୁ ଯେ ହେଇପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ ଯେ କାରୁବାକି ବୋଲି ଜଣେ କିଏ ରାଣୀ ଥିବେ। Here historian question the character of Ashoka because when he was in Ujjain, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଜ୍ଜୈନରେ ଥିଲେ ଏଥିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି ଅଶୋକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଜ କେମିତି ଥିଲେ। Because when he was in Ujjain he had a relation with a lady named ଦେବୀ। ଦେବୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆମର ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। and before ସେ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଲେଡିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରିଲେସନ ଥିଲା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଇଜ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଅଶୋକଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କଣ? କଳିଙ୍ଗ ୱାର ବିଷୟରେ ଅଶୋକନ ଏଡିକ୍ଟ କଣ କହୁଛି? କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଆଜ ପର ଦ ଅଶୋକନ ଏଡିକ୍ଟ, ଅଶୋକ ଯୋଉ ଏଡିକ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଅଶୋକଙ୍କ ହିସାବରେ, ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ବାଜ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ 261 BC। 261 BC ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ମେନସନ ଇନ୍ 13th Rock Edict, 13ତମ ଶିଳାଭିଲେଖରେ ମେନସନ ଅଛି। 13ତମ ଶିଳାଭିଲେଖ ବିଷୟରେ ମେନସନ ଅଛି କଣ ନା 13th Rock Edict state that the nearly 1 lakh soldier were killed in the war। ମାନେ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ସୋଲଜର ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 1,50,000 ସୋଲଜର କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ୱାଜ କ୍ୟାପଚର୍ଡ। ଇଏ ଯୋଉ 1,50,000 ସୋଲଜର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ, ଅଶୋକ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା? 2,50,000 ପାଖାପାଖି ସୋଲଜର ଥିଲେ କଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ତାପରେ ଅଶୋକ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଶୋକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସରୋ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ ବିକଜ ଅଫ କିଲିଂ ଏ ହ୍ୟୁଜ ନମ୍ବର ଅଫ ସୋଲଜର। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲେ ନା ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ, ମନର ଅଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଫର ଦ ପିସ୍ ହି କନଭର୍ଟେଡ ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ତେଣୁକରି କଣ କଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଠୁ ଥ୍ରୁ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ। ଗୋଟେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଥିଲେ, ଭିକ୍ଷୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଉପଗୁପ୍ତ। ଦେନ୍ ହି ଚେଞ୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଟୁ ଧର୍ମାଶୋକ। ତାପରେ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଚଣ୍ଡା ଅଶୋକରୁ ଧର୍ମା ଅଶୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି କଣ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆଜ ପର 13th Rock Edict ଆନାଲିସିସ୍ 13ତମ ଶିଳାଭିଲେଖର ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ସେଥିରେ କଣ ମେନସନ ଅଛି ନା 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯୋଉ ଥିଲେ ସୋଲଜର ଥିଲେ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ୱାର ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ if କଳିଙ୍ଗ ହାଟ 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆର୍ମି ରହୁଥିଲେ, if କଳିଙ୍ଗ ହାଟ 5 lakh in the army, standing army ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ରହୁଛି ତାହେଲେ in the population should have been 6 ଲକ୍ଷରୁ 60 ଲକ୍ଷରୁ 70 ଲକ୍ଷ ହେଇଥିବେ। କାରଣ ପପୁଲେସନ ଏତିକି ହେଲେ ତ ଆର୍ମି 5-6 ଲକ୍ଷ ଆସିବେ, କେମିତି ରିକ୍ରୁଟ କରିବେ। ତ after that time କଳିଙ୍ଗ was not as big। ଯଦି at that time ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଏତେ ବଡ଼ ନଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ରିଜନ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିଦବା ବେଟର ମ୍ୟାପରେ, ତ କଳିଙ୍ଗ ରିଜନ ଯଦି ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗ ରିଜନ ଯଦି ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ରିଜନ ଥିଲା ଏଇଗୁଟା ନା। ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଏତିକି ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା, 50-60 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଟାଣିଦେବା, ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟରୁ ୱେଷ୍ଟକୁ 50 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଟାଣିଦେଲେ ଇଏ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ରିଜନ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ରିଜନ ଥିଲା ଇଏ ସବୁ ଥିଲା କଣ ଆଟବିକ ରିଜନ ଥିଲା। ପୁରୀ ଯଦି ଆମେ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ ନଟ୍ ଆଜ ବିଗ ଆଜ ଇଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଜି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କହୁଛୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳିଙ୍ଗ କହିଦେଉଛୁ। ତ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଏହା ନଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ବହୁତ ଛୋଟରେ ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିଜନ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ଅଲ୍ ଫେସ୍ ଦ ଆଟାକ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ରିଜନ ନଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରିଜନ ଯୋଉ ହେଇପାରେ ଇଏ ରିଜନ ଥିଲା କଣ ଆଟାକ୍, ଅଶୋକଙ୍କ ଆଟାକରେ ଥିଲା, ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ହ୍ୟୁଜ ରିଜନ କେମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଆଟବିକ ରୁଲର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଇଏ ଯୋଉ ବହୁତ ବଡ଼ ରିଜନ ଥିଲା, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ରହିଥାନ୍ତୁ
आर्टिक रीजन जोड़ा रोचे हमर ये ओडिशा थला ये ओडिशा तो ओडिशा रो हमर पूरा ईस्टर्न रीजन जो होतला ये कलिंग थला तो ये कलिंग थला आ ये जो रीजन थला ये रीजन थला आटविक रीजन आटविक रीजन कौन होतले ना खास कर जो माने हमर ट्राइबल पॉपुलेशन रहउतले आटविक रीजन में तो ये एतरे से याद लगी द ह्यूज रीजन केम अंडर द आटविक रूलर ट्राइबल ग्रुप रहउतले बिफोर हमें यदि देखिबा पूर्वरु 2022-50 बीसी 2250 वर्ष 2250 बीसी न 2250 वर्ष आज टू 2250 वर्ष पछकु जीवा ए पॉपुलेशन ऑफ 6 to 7 लाख मोर पॉपुलेशन कोन 6 ରୁ 7 लाख लिव इन द स्मॉल रीजन क्वाइट इम्पॉसिबल हमु टिके इम्पॉसिबल भलिया देखा जीवो कारण एते छोटो रीजन ने एते छोटो रीजन ने एई छोटो रीजन ने हमर 6 ରୁ 7 लाख पॉपुलेशन रहया भी टिके इम्पॉसिबल भलिया जणा पड़छि अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक एनालिसिस ऑफ एंशिएंट कलिंग यदि हमें डेमोग्राफी एनालिसिस करछु माने पॉपुलेशन एनालिसिस करछु द टोटल पॉपुलेशन शुड नॉट बी मोर देन 5 लाख 5 लाख 5 लाख रो अधिक ही नथिबो यदि हमें डेमोग्राफी एनालिसिस करिवु सेतळ समय रे ताले सेतळ समय रे पॉपुलेशन 5-6 लाख रो अधिक ही नथिबो सो हाउ कुड द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन फाइट इन द वार फॉट इन द वार केमती अधा पॉपुलेशन 5 लाख यदि पॉपुलेशन हे नथिबो केमती ताले 20 लाख लोक केमती वार रे इन्वॉल्व रहिले क्वेश्चन आसी एठी आइदर कौन होइतो आइदर इट इज नॉट ट्रू ताले एतरे जो मेंशन है जेटा सत्य न होइते पारे और कंस्क्रिप्शन शुड हैव बीन मैंडेटरी ताले कौन होइतो ना कंस्क्रिप्शन ता मैंडेटरी हेतो कंस्क्रिप्शन जेंती हमरो हिटलर करतला कंस्क्रिप्शन सेमती ए जे वर्तमान पे इजराइल जेमती कंस्क्रिप्शन करछि माने किछि वर्ष आर्मी रे सर्व करे पे समस्त को बाध्य तो ये ही थे पारे जे मैंडेटरी ही थे पारे कंस्क्रिप्शन ही थे पारे किंतु जदि हमें देखिबा यदि 5 लाख पॉपुलेशन रहउछन तादरे कोन छोटो पिले भी अछंती बुढ़ा लोक भी अछंती वृद्ध अछंती महिला भी अछंती तो 5 लाख जदि 4टा क्लास रोचे गोटे होची युवक गोटे वृद्ध गोटे हमर स्त्री लोक महिला आ गोटे होचंती युवक खास कर जो माने छोट पिला ये सब जदि ए 4टा क्लास भितरु हमर गोटे क्लास 2.5 लाख रहउछन ताले आउ कोन रहउछंती कोन 5 लाख ना टोटल पॉपुलेशन 5 लाख ना ताले आउ अन्य क्लास पर केते पॉपुलेशन रहउतबे केते टाइप रो केते टोटल केते लोक रहउतबे तो ये तो एते तो सत्यता बोली किछि जणा पड़नी तापर कोन देखिबा ना एनालिसिस ऑफ 13 डॉकेटिक तेरो तम शिला लेकर एनालिसिस देखिबा as per historian the mention of calling over in the 13 डॉकेटिक might be false historian माने कोन कहउछंती ना ये जो 13तम शिला लेकर अछि एतरे सत्यता किछि जणा पड़नी एटा मिछ होइते पारे तो ये विषय से कहउछंती might be false in the edict there is a mention of king एक एडिक्ट कोन अछि मेंशन अछि राजा विषय मेंशन अछि किंग को राजा विषय मेंशन अछि ना सीरिया राजा विषय इजिप्ट राजा मैकेडोनियन ग्रीक राजा विषय मेंशन अछि बट रूलर ऑफ कलिंग हु ही फॉट जहा सहित से युद्ध कले तांको विषय किछि मेंशन नाही जहा सहित युद्ध कले मेंशन नाही तापर एतर जे डाउट दैट कलिंग देयर वाज नो सच डायनेस्टी को डाउट कोन ना कलिंग से तो समय रे कोनसी डायनेस्टी कोनसी रूलर थिले बा नाही ये विषय मध्ये डाउट अछि काहे कि ना सिटी बहुत हुए हिस्टोरियन मानक मान्यता कौन ना बहुत हुए कलिंग रीजन जो थिला एठी हमर गोटे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थाई पारे ये मध्ये गोटे मान्यता अछि कारण से तळे हम जदि 16 महाजन पद देखिउ त रिपब्लिक स्टेट मध्ये थिले तो याकू नै कि हम मानि परिबा जे ही पारे संभावना ही पारे जे कलिंग रीजन ने कोन हिते पारे ना गोटे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही पारे कलिंग चेंज हिज लाइफ कलिंग कोन गला ना अशोकर लाइफ टाको चेंज कर देता बट देयर इज नो मेंशन ऑफ कलिंग इटसेल्फ कलिंग विषय किंतु कोनसी खास मेंशन नहीं खाली कलिंग युद्ध विषय मेंशन अछि तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हो जी इंस्टॉलेशन ऑफ 13 डॉकेटिक तेरो तम शिलालेखर इंस्टॉलेशन को नहीं क्वेश्चन अछि क्वेश्चन कोन ना पीपल बिलीव
इट इज इन ओडिशा। पीपल कौन बिलीव कर लोक मैंने बिलीव कर कौटी ना ओडिशा रीजन हो धौली रीजन हो फ्यू आर बिलीव इट इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट ताले अन्य किसी लोग कौन बिलीव कर ना ये गंजाम रीजन होते पारे कहते ऋषिकुल्या रिवर बैंक रे थाई पारे बट इन दैट रीजन जदि आम से रीजन को देखा धौली रीजन हो गंजाम रीजन हो आम से कौन पाचु ना वी फाउंड सेपरेट रॉक एडिक्ट कॉल द कलिंग एडिक्ट ताले आम जो ओडिशा रीजन आम देखु ये को जो दुईटा रॉक एडिक्ट आम देखु ताले एटा कौन कहते सेपरेट रॉक एडिक्ट आम कहूँ तो कलिंग एडिक्ट आर फाउंड इन धौली धौली देखा मिली कलिंग एडिक्ट कौटी ना खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे धौली अच्छी एंड जौगड़ ऑफ गंजाम गंजाम डिस्ट्रिक्ट में देखा मिली ये हूँ कलिंग एडिक्ट 13तम शिलालेख बाहर अच्छी तो कलिंग एडिक्ट स्पेशली एक्सप्लेन द पीसफुल एरा ऑफ अशोकन रूल ताले कौन कलिंग एडिक्ट देखा कलिंग एडिक्ट आमको देखा मिली पीसफुल एरा केमी शांति शासन करते से विषय आमको कलिंग एडिक्ट स्पेसिफिकली आम देखा मिली अशोक केमती शांतिपूर्ण शासन करते रूल लाइक ए फादर किपरि भाई शासन करते बाप तुल्य शासन बा पितृतुल्य शासन करते ये विषय मेंशन अच्छी बट द 13 रॉक एडिक्ट वाज फाउंडेड इन सहबाजगढ़ ताले हमको कोड देखा मिली 13 रॉक एडिक्ट सहबाजगढ़ देखा मिली कौ जगह सहबाजगढ़ हूँ कौन ना पाकिस्तान आउ अफगानिस्तान बॉर्डर रीजन जो रोचे से समय मोरियन बॉर्डर थिला अफगानिस्तान पाकिस्तान जो थिला पाकिस्तान बॉर्डर जो थिला अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जोटा थिला सेटा से समय मोरियन बॉर्डर थिला तो आमको ये 13 रॉक एडिक्ट इंस्टॉलेशन आम से देखा मिली जो कलिंग युद्ध विषय मेंशन अच्छी रीजन कौन रोचे रीजन कौन माने कलिंग 13 रॉक एडिक्ट को बाहर रखार कारण कौन इफ अशोका इंस्टॉल दिस एडिक्ट इन द कलिंग रीजन इट मे पीपल द कलिंग विल नॉट एक्सेप्ट अशोका एज द रूलर ऑफ कलिंग जदि कलिंग एडिक्टर जो वर्णना होती आम जदि अशोक जदि कलिंग रीजन यहाँ रखी था ताले लोक बहुत हुए को मानि न था अशोक को जे ये ये गोटे राजा बोली आमर कारण रॉक एडिक्ट लिखाई लक्ष लोक मारिदेलु 1.5 लाख लोक बंदी करदेलु जदि ये सत्य भी हो लोक कहीं एक्सेप्ट करेंगे यदि राजा निजर प्रशंसा करने एत जिनस लिखुची आटी धर्म चल धर्म चल लोक एक्सेप्ट ही करना तो सीटा को से गोटे डिप्लोमेटिक स्टांस निते से बाहर रखिले ना कि ओडिशा रे इवन ओडिशा कौन भारत भी रखाई ऑन द अदर हैंड मेनी पीपल स्टार्टेड ए रेबेलियन अगेंस्ट अशोक ताले कौन करते लोक यूनिफाई होता अशोक अगेंस्ट कारण अशोक जेहेतु एत बड़ रीजन को एत लोक मारिदे लोक एक कथा पढ़ी था से अशोक जो राजा ये आमर एत लोक मारी एत लोक बंदी कर लोक निश्चित भाव में कौन होता गोटे रेबेलियन स्टार्ट होता अशोक अगेंस्ट तो मगध इकोनॉमी फ्लोरिश आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ कलिंग जो मगध एनेक्स कला कलिंग को तापर आम जो देखा मगधर इकोनॉमी फ्लोरिश कर कहीं ना प्रथम कथा हूँ कलिंग ट्रेड इनवल्व था मेरीटाइम ट्रेड इनवल्व था मेरीटाइम ट्रेड ठीक ठाक इनकम करूला ट्रेड जेहेतु फॉरेन कंट्री सहित ट्रेड करूला तेणुक आम कौन कह इकोनॉमीटा कलिंगर भल था जेहेतु मगध एनेक्स कला मगधर इकोनॉमी ऑब्वियसली भल होगा तापर बहुत बेनिफिट पाई हाँ नेक्स्ट देखा कलिंग सॉरी कलिंग एंड एडिक्ट जदि आम कलिंग एडिक्ट देखा अशोक डेपिक्ट हिमसेल्फ एज ए फादर अशोक कौन कर निजक पितृ भली बापा भली देखी डिप्लोमेसी देखा कौन एत जो 13 रॉक एडिक्ट बाहर रखा एत गोटे डिप्लोमेटिक स्टांस भी था तो सहीटा को आम देखा अच्छा अशोक विषय देखा अशोक वाज ए ग्रेट डिप्लोमेट अशोक कौन कह आम गोटे ग्रेट डिप्लोमेट बोली हिज एम्पायर हैज स्प्रेड इन द नॉर्थ ईस्ट ना नॉर्थ ईस्ट हम नॉर्थ वेस्ट हम यहाँ आप ध्यान देवे हम यदि करेक्ट करदे एंड शेयर द बाउंड्री विथ द पर्शियन एम्पायर यहाँ कौन करता ना पर्शियन एम्पायर सहित बाउंड्री शेयर करता मोरियन डायनेस्टी पर्शियन एम्पायर बेलू से नाला जदि आम देखा मैकेडोनियन इन्वेजन देखा तो बोधे डारियस थे पर्शियन एम्पायर डारियस की जस्टिस बोधे थे जस्टिस थे तो जस्टिस को जो देखा आमर पर्शियन एम्पायर जो थी आमर कौट थी
ଆମର ତୁର୍କୀ ରିଜିଅନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ରିଜିଅନ୍ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାକେଡୋନିଆନ୍ ଇନଭେଜନ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ରୀକ୍ର ରାଜା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଆସୁଛନ୍ତି, ମାକେଡୋନିଆନ୍ ରାଜା, ସେତେବେଳେ ପର୍ସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପର୍ସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାରକୁ ମାନେ କୌଣସି ବି ରାଜାକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ପର୍ସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ବି ସେଠି ହାରିଯାଇଛି। ତ ପର୍ସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ସହିତ ତାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଥିଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଆଫ୍ଟର ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍, କାରଣ ପର୍ସିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଯେଉଁ ରିଜିଅନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହି ୟୁଜ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଫର୍ ଦ ମେଣ୍ଟେନିଂ ପିସ୍। ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବି ଯେଉଁଟା ମେନସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସତ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜିଅନ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଦେୟାର ଓନ୍ ଧମ୍ମମ୍ ଅଲସୋ। ତାର ୟା ପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଜର ଧମ୍ମମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ଧମ୍ମମ୍ ଦୁଇଟାକ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଧମ୍ମମ୍ କେତେବେଳେ ହେବ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ପଢ଼େଇବି, ତ ଧମ୍ମମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରିଜିଅନ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ହି ୟୁଜ୍ ଡିପ୍ଲୋମାସି, ଇମୋସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଧମ୍ମମ୍ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ୟୁନିଫିକେସନ୍ ପିପୁଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିମ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଇଏ ଧର୍ମର ୟୁଜ୍ କଲେ, ଡିପ୍ଲୋମାସି ୟୁଜ୍ କଲେ, ଖାସ୍ କରି ଫରେନ୍ ଇନଭେଜନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୋକଙ୍କୁ ୟୁନିଫାଏ କରିବାକୁ ହିଁ ଦେଲେନି, ଲୋକ ଯଦି ଏକାଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଦେଲେନି। ତାପରେ ଦେଖିବା ହି ଇନଷ୍ଟଲ୍ 13 rockets in Sevajgad, which is far from Kalinga and Indian Peninsula. It is near to the border of the Ashokan dynasty. ଅଶୋକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବର୍ଡରରେ, ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଡରରେ, ଖାସ୍ କରି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ରେ ଇଏ 13 ରକେଟ୍ ଏଠି ସେହବାଜଗଡ଼ ରିଜିଅନ୍ରେ, ସେହବାଜଗଡ଼ ଯେଉଁ ରିଜିଅନ୍ ଅଛି, ଗାଁ ଅଛି, ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, ସେ ସେହବାଜଗଡ଼ରେ ରଖିଥିଲେ। ଯିଏକି କଳିଙ୍ଗଠାରୁ ତ ଦୂର, ଇଣ୍ଡିଆଠାରୁ ବି ବହୁତ ଦୂର। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋରିୟନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଅଣ୍ଡରରେ ତ ବହୁତ ଆମର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆଠାରୁ ହିଁ ଦୂର। ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖାହେଲା। ଆଉ ଇଏ କେଉଁଠି ରଖାହେଲା ନା ଇଏ ହେଉଛି, ଏପଟେ ହେଉଛି ମୋରିୟନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଏପଟେ ହେଉଛି ପର୍ସିଆନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଇଏ ମଝିରେ ରଖାହେଇଥିଲା 13 ରକେଟ୍। ତାହେଲେ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ଲିୟର ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏରିକ୍ ମେନସନ୍ ଦ କ୍ରୁଏଲିଟି ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ which is built fear in the mind of the enemy। ଯଦି ଫରେନ୍ର କୌଣସି ଇନଭେଟର କିଏ ଆସିଥିବ, ଦେଖିବ ସେ 13 ରକେଟ୍ ଯିଏକି ଖୋରସ୍ତି ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଖୋରସ୍ତି ଲିପିରେ ସେ ପଢ଼ିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଭାରତର ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଶୋକ ତ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିପାରୁଛନ୍ତି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର ଜେଲ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଯଦି କମ୍ ଆଣିକି ଆସିଥିବ, ସେନା ସୈନ୍ୟ ଆଣିକି କମ୍ ଆଣିକି ଆସିଥିବ, 60,000 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆଣିକି ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଦେଖିଲେ ଡରିକି ପଳେଇବ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଫିଅର୍ ଭଳିଆ କାମ କଲା, ଭୟ ଭଳିଆ କାମ କଲା। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ଲିୟର ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ଏନ୍ଜୟ ହ୍ୟୁଜ୍ ଏମ୍ପାୟାର ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଫରେନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଇଏ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋରିୟନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଚାଲି ରହିଲା, ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରେନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହେଇକି ଇଏ ଆରାମରେ ଚଳିଲେ। ଇଭେନ୍ ଯଦି ମୋରିୟନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପରେ ଦେଖିବା, ଶୁଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯଦି ଦେଖିବା, ସିଏ ବି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କିଛି ଖାସ୍ ଫରେନ୍ ଇନଭେଜନ୍ ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ପରେ ଆମର ଫରେନ୍ ଇନଭେଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଇଏ 38 ପାଖାପାଖି ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟା ଯେଉଁ ଦେଖିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇଏ ଚାପ୍ଟରଟା ସରିଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର 1ଟା ସାରିବା, ତାପରେ ଚାପ୍ଟର 3କୁ ଯିବା, ସରି ଚାପ୍ଟର 4କୁ ଯିବା। ଚାପ୍ଟର 4 ଅଛି ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେଇଟା ଦେଖିବା।